आज दुनिया रे बापा माँ चिंता करती बापा पुओटी कई कहती झीटी मोर जन्म हो पुओटी हेले एबे बाण फुटिलानी जार पुओटी होची समुदी बाण फुटुची पुओटी हेले आनंद कहीं कौन देखंतु पुओटी पुत्रार्थे क्रियते भाज्य पुत्र पिंड प्रयोजन दुनिया को पुओ कौन पई आसे ए पुओ सुन दुनिया रे पुओ कौन पई आसे तेणु यही व्यास गोटे पद लिखिले कहले जीवंते वाक्य करणे मृता हे भरी भोजने श्रद्धाया गया पिंडश्च पुत्र त्रयसु पुराजन ताहले दुनिया को तीन प्रकार पुआ आसी था बापा माँ सतकर्म करने बापांकर कथा को मानिबा पाई बापांक आदेश परिचालन हवा पाई बापा माँ मरी जीवा पर अंतरिष्ट क्रिया कार्य भाग नवा पाई बापा माँ अस्थि की जे गया गंगा विसर्जन कर तीनोटी कारण को पुआ दुनिया को आसी था किंतु दुनिया रे तीन प्रकार पुआ देखा दिया नहीं गोटे हेले उत्तम आउ जने हेले मध्यम आउ जने होचन अधम ताले उत्तम पुआ बोली आमे केमिति जानिबा आपणकर सही ओडिया भागवत निर्देश देले कहले उत्तम पुआ बोली आमे जानिबा केमिति ताले सुन मिहिरा उत्तम पुआ काहाकू कहंती पितर मन जानी पारे उत्तम पुत्र आबे घरे उत्तम पुत्र पितर मन जानी पारे उत्तम पुत्र रे बापा कथा को जो पुआ जानी बापा पाद तले से पदार्थ आनी पहुंचे पारे बापा न कहबा पूर्व से पुआ बापा कथा को जानी थिवो ताको ही उत्तम बोली कह संक्षिप्त रे कहूची ताले मध्यम काहा को कहंती श्रद्धा वे हुने पाई मध्यम पुत्र ताको कहे मध्यम पुत्र ताको कहे मध्यम पुत्र ताको कहे श्रद्धा सहित जे पाल बापांकर श्रद्धा कथा को जो पुआ पालन करे बापा कह अरे थन ये गरम दिन थिला जे तू स्टैंड फैन टा आनथलु एसी टा घरे लगई थिलु वर्तमान ठंडा आसी गलानी आउ स्टैंड फैन एसी काम करिवनी वर्तमान गोटे ब्लैंकेट दरकार बड़ कमल दरकार तू कटक जाउछु गोटे कमला आनिबु ए बुढ़ा बापा पाई बुढ़ा बापा पाई गोटे कमला आनिबु बापा तो श्रद्धा कथा को रखी पुओ मन रे चिंता कला जे पिंड दे रक्त दे पिंड गठन करिछन सी होछंती मोर बापा सी होछनी मो देवता मो पई आउ किछि नहंती बापा श्रद्धारे कहिछंती माने मु नेबी जा होना कहीं कि से कथा को कथारे रखी बापा पदार्थ आनी पाद तले पहुंचे दे पारिछि सी होछि मध्यम टिके प्रकार ताले अधम हेले किए हैं सदा बिहुने जे पालई अधम पुत्र ताकू कहे श्रद्धा बिहुने जे पालई बापा कहे बाबू रे एई देखुन बिलर धान गुड़ा रुआ होइतिला टिके सार पड़ीथिला कोठी अलिया मुलिया थिबो गलु टिके बाछि आसी सेगुरा के हमर करिवो ओटी हो गोड़ा तो खाइ ओ जीवन ए बापा को कथा को ग्रहण करिवो बापा बराद कर देले हां मार दे चली गला जे कामटा हेई नथिबो से कामटा हेई नथिबो तेनु सिए होछि अधम पुआ एने चिंता करिवो हां मोर के काम करिवो बापा जाउनी बिलुगु बापा को बुढ़ा ही जाउछि कि कोन खटी पाउनी कि हां बुढ़ा एबे खटिबो बुढ़ा दिने बुढ़ा खटिबो किंतु ये टोका खटिबेनी काई कि ना ये कलौ समाजर रीति बापा माँ का कथा को कहीं मानिबा को प्रस्तुत न आज समाज देखंतु कलुषित हो जाइछि कहीं ना बापा माँ जो अमूल्य पदार्थ ताकू ये पिला माने बुझी पारु नाहंती आजिर पिला माने बापा माँ को बाड़ेबा पे भी पश्चाताप हो नाहंती
ଯେତେ ଦିଅ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଗୈରିକ ବସନ ଭୂଷଣ କରି ଯାଇକି ହଜାର ହଜାର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କର ମଠା ନଉନି, ମଥାଟିଏ ନଉନି। ନଉଛି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ମଥାଟିଏ ନଉଛି। ବାପା ଯଦି କାମ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପୁଅ ବାପାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନି। ଏଇ ହଉଛି ଆମ ସମାଜର ରୀତି। କାହିଁକି କହିଲି? ଖାଇବା ଦେବତା ମାଗୁଛି ତାକୁ ଆଜି ଖାଇବା ଦେବତା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଲା ପରେ ବୁଢା ବାବୁରେ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ସେ ପୁଅ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଦିଅ ଦେବତା ପାଖକୁ ଯାଇ ମହଣ ମହଣ ଟୋକେ ଟୋକେ ଫଳ କୁଢା ହଉଛି, ସେ ଦେବତା ଯଦି ଖାଆନ୍ତେ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟିରେ କିଏ ଦେଇପାରନ୍ତା? କେହି ତାକୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପୁଅ ବୋହୂ ଆନନ୍ଦରେ ଘରେ ଖାଇ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଳଉ ସମାଜରେ ହଜାର ହଜାର ବାପା ଜରା ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକିରି ମେଡିକାଲ ବେଡ ଭଳିଆ ପଡିଛନ୍ତି। ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୋରି ଅନୁଭୂତି କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ମଣିଜଙ୍ଗା ପୁରୀ ଜେନା ଦୁଇ ଜଣ ବାପା ମା ମତେ ଫୋନ କଲେ, କହିଲେ ମା ମା ଆମକୁ ଟିକେ ଜରାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଘର ଛପର କରିବି, ପଇସା ଆଣିବି, ପୁଅ ମୋର ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବ। ଯୋଉଦିନ ପଇସା ଦେଇ ପାରିବି ସେଦିନ ପୁଅ ବାଡେଇବ ମତେ। ଦେଖୁନୁ ବାଡେଇକିରି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଫଟେଇ ଦେଇଛି। ଏ ଦୁଃଖର କଥା ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସତ କଥା। ବୁଢା ବୁଢୀ ଦିଟା ଅଟୋ କରିକି ଆସି ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାପା ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବହୁଥାଏ। ପାରାଦୀପ ଜରାଶ୍ରମରେ ନେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଜିନିଷ ଇଏ। ଆଠାରୁ ସଂସାରରେ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏଇ ହଉଛି ଆମ ବାପା ମାଙ୍କର ପରିଚୟ, ଏଇ ହଉଛି ଆମ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ। କି କହିବି ଆଉ କାଳିଆ ସାନ୍ତେ ବୟସ ମଗଲା ଗଡି, ବୟସ ମଗଲା ଗଡି, ଜୀବନ ଦେ ପାରୁଥିଲା ସରିଗଲା ଜଳୁ ନାହିଁ ଆଗ ପରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପାକୁଆ ପାଲଟି ଗଲା ମୋର ପତି, ଦାନ୍ତ ଗଲା ମୋର ଖସି, ଦାନ୍ତ ଗଲା ମୋର ଖସି, ପାରୁନାହିଁ ନାକର ସିଙ୍ଗାରି ପାଟିରେ ଯାଉଛି ପଶି। ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ଉଣା ହେଲି ବାଟ ବଡ ନ ଶୁଭିଲା ଶ୍ରବଣକୁ, ଉଡ଼ାଲ ନ ଶୁଭିଲା ଶ୍ରବଣକୁ, ମାରୁଛି ଦେଉଳକୁ ଗଲେ ରାମ ଛାଡ଼ିର ବଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାହିଁକି ଏ କଥାଟା କହିଲି? ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲେ ମଉସା, ଇଏ ଗୋଡ଼ ହାତ ଅଟକି ଗଲା, ବଳ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା, ଚୁଟି ଗୁଡାକ ପାଚି ପୋକ ହେଇଗଲା, ଦାନ୍ତ ଗୁଡା ଖସିଗଲା, ଆଉ ବଳ ପାଉନି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ପୁଅ ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଆଗଉ ନାହାନ୍ତି। ବୁଢା ବାଡି ଖଣ୍ଡେ ଧରି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି, ଡାକୁଛି ଠାକୁରେ କାହିଁକି ଏ କଷ୍ଟ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଆର ପାରିକି ପାରି କରିଦେ। ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ବୁଢାଟାକୁ ଦେଖି ମଳିଆ ମୁଣ୍ଡିଆଟାକୁ ଦେଖି ଧକ୍କାଟିଏ ପକଉଛି, କେହି ଠେଲାଟିଏ ଦଉଛି। ବୁଢା ଆଉ କାଳିଆ ସାନ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ କଣ କରିବ? ଏ କଳିର କରାଳଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁକୁ ଡାକିବ କଣ? ଏଇ ହଉଛି ଆମ ସମାଜର ରୀତି, ଏଇ ହଉଛି ଆମ ସମାଜର ଧର୍ମ, ଏଇ ହଉଛି ଆମର ବିବେକ, ଏଇ ହଉଛି ଆମ ସମାଜ ଶିକ୍ଷା। ଇଏ ସମାଜ ଶିକ୍ଷାରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବାପା। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ ହୁଅ କାହିଁକି, ବାପା ମା ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ଯିଏ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିବ ତା ଜୀବନରେ କେବେ କୋଉଠି ହାରିବ ନାହିଁ। ବାପା ଥିବା ପୁଅ ସଭାରେ ହାରେ ନା, ସବାରେ ହାରେ ନା, ମା କୋଳେ ପିଲା ମା କୋଳେ পেলা, ଦୁନିଆ ଡରେ ନା ଦୁନିଆ ଡରେ ନା। ବାପା ଥିବ ପୁଅ ସଭାରେ ହାରିବନି। ବାପାଟିଏ ଯାହାର ଥିବ ତା ପୁଅ ଚୋରି କରି ଆସିଛି, ଗାଁ ବାଲା ତାକୁ ଡାକିବେ, ଆଇରେ ତୋ ପୁଅ ଚୋରି କରିଛି, ତା ବାପାକୁ ଡାକିବେ ନା ତା ପୁଅକୁ ଡାକିବେ କି?
बापा को डाकिबे भूल मागिब बापा मो पुआ जहा करिछि मु भूल करूछि जदि बापटिए से अवस्था रे नथिबो ताले भूल स्वीकार करिबो कि केही केले करिबेनी एई होछि हम दुनियार रीति सेतिक भी नुहे बापा जदि कर्म न करि परिला बापा भाग पुआ भाग होनी हाँ आपणकर अच्युतानंद मालिका महापुरुष रे कोन कहिसंदी बाप को पुआ जे भिने करी देबे नारी रो माया रे पड़ी बौलाल नारी रो माया रे पड़ी नारी रो माया रे माया होई जीवे घर द्वार जीवे छाड़े जय जगन काई की कहली ना बापा जदि काम न करि परिले वार्धक्य रे परिणत हेले ताहले बापा को खाइबा को आ मिलिबनी बापा अलगा पुआ अलगा यही होची आम समाज रीति तेणे पुआ माछ मांस खाइब बापा गुंडी चून मालिया को पिंडारे बसी पाउ नथिबो यही होची आम समाज शिक्षा यही होची आम सनातन धर्म यही होची आम मनुष्य पणिया नहीं यही होची आज विनता एठी मन रे नाही विनता पछरे बहुत हजी गलानी समाज शिक्षा चलीची विनता कोन तेणु मन रे विचार करूछि मु करिबी कोन ए डिंब भितर जदि गोटिए पिला जन्म हेबो सबु बाप मा चिंता करंती पुओ पई पुओटी हेले जीवन तार भाग्य उदय हे जीव ए पुओटी यदि ए डिंब भितर जन्म हे पड़ंता मु निश्चिंत भावे भले रे रुहंती किंतु चिंता करंतु आज माँ विनता भावुची पुओ पाई कि आकुल विकल होउची ये पुओ समाज रे जन्म नै गिरी आज कोन करूछंती आपण माने चिंता करंतु विनता धीरे धीरे डिंबटी की धरी आउसिबारे व्यस्त किछि दिन परे से डिंब भीतर छुआटी जन्म नैछि जन्म हला परे माँ को मागिछि माँ मते किछि खाइबा को दे मोते खाइबा को दे मां लागे बड़ क्षुधा दियो माहार सुनिला विनता कहे सुता सुनिला विनता कहे सुता रे सुनिला विनता कहे सुता चंचु पुटे सद्य जात शिशु तीक्ष्ण चंचु पुटे सद्य जात शिशु क्षीर तू खाइबे सद्य जात शिशु क्षीर की खाइबू कह तू तो भवे भाग्यहीन भावे भाग्यहीन भावे भाग्यहीन भावे भाग्यहीन कर्म को सब हे मोर ज्ञानी महोदय पंडित वर्गे मो मातृकल्पा माँ मान एतिकी बेले विनता से डिंब भीतर गोटे पिला जन्म हो पड़ी चढ़ई छुआटा चंचुफुटा थंटटी अच्छी माँ मन रे चिंता करुछि मां खाइबा को दे ये चंचुफुटा थंटटा एतबेले अच्छी मां हेले मो स्तन रे क्षीरपान करि परिबो ना ना मां ये चढ़ई छुआ को मु कोन खाइबा को देबी हेले मु खाइबी मां क्या को बंचैबी खाइबी ताहले मु खाइए को कोन देबी एतिके बेले पड़ई छुआ रारा करुछि मां डाकुछि बाबू मोते खाइबा को दियो सुन सुन बापा कोन मां मो भाग्य को तू चढ़ई छुआटा जन्म नै हेले मो पाखरे तोर खाद्य किछि नाही हेले तू गोटे काम कर कोन मां तो पिता समुद्र कूल रे तपस्या करुछंती जा तू जा मो परिचय देबू अच्छा को तो पिता तते खाद्य देबे खाई फेरी आसीबू बापा खाइबा को देबे चढ़ई छुआटा तबले माँ मोहरु एक कथा शुणी देइछि मार आशीर्वाद को ग्रहण करी चली जाइछि पितांग निकट को बाबा मते चिन्हि पारुचो खाइबो मोदी बाबा मु हेली विनतार पुओ तू हेउछु विनतार पुओ हां ताले तू मते खाइबा को दियो एडुटी हेलनु हम बढी गली तू जे डिंब भीतर पिलाटे जन्म नैछु चढ़ई छुआ हां आ तोर आसीबा मनोभाव कोन खाली खाइबी खाइबू हां कोन खाइबू तू मते भोक लागुची मु खाइबी तो माँ कोन तते खाइबा को देई परलानी मां मते कहले पिता समुद्र कूल रे तपस्या करूचंदी सेठी की चली जा आ तू गोटे काम कर कोन बाबा तू जेतबेले विनतार परिचय देलनु एई महावन भीतर को जा ए महावन भीतर एई महावन भीतर जो जीव अछंती ताकू खाइले तो आत्मजला निश्चय शांत होई जीव जा एई गज कइच दुईटा अछंती सेई दुईटा को खाइले तो उदर जला शांत पाइबो के चेष्टा
लक्ष्य करिवे मोर धीमत वर्गे एतिक बेले पक्षी छुआटा करिछि कोन ना बापांकर निर्देश को मानी आकाश मार्ग रे उड़ी चलीछि केमिति पिता देश पक्षी भरा मोर ज्ञानी महोदय पंडित वर्गे बापांकर निर्देश क्रमे पुओटी जाई महावन भितर पहुंची जाइछि जेतबळे महावन भितर पहुंची गला देखिला गज कंचंकर युद्ध चलीछि गज पृष्ठ को जाबुड़ी धरिछि पक्षी छुआटा जेतबळे जाबुड़ी धरि उठिबा को चेष्टा करिछि मने रे विचार कला एडे बड़ जीव गज आउ कहिछ आकु नहीं थोइबी कोठी आकु तो थोइले खाइबी जाउची पुणी बापा को पचारिबी बाबा आकु नहीं कोठ थोइबी कोठी थोइबी पितांग पाखरे उड़ी उड़ी जाई पुणी पहुंचीबा को व्यस्त केमिति ना उड़ी आश्रम मारे उड़ी आश्रम मोर मात्र कल्पा स्नेह मई मो बापा मान मो भाई मान एतिक बेले हेछि कोन ना ये गजकुर्म दुईटा को धरी पक्षी छुआटी उड़ी उड़ी जाई पितांग पाखरे पहुंची गला डाकिला हे पिता आहार देलो कहिलनी कोठी बसी खाइबा पाई कथा तो कहिलनी आको कोठी थई के खाइले मते शांति हबो कोठी थई खाइबी पिता कश्यप देखिले पक्षी छुआटा से खाद्य को धरिछि डाकिला रे हे तू गोटे सद्य मूर्ख बाबा तू ताको कोठी बसी खाइनु पुणी ताको धरिकरी मो पाख को आसीचु सुन सुन कोन एई महापर्वत ऊपर को चली जा कुमार शिक्षा पर्वत को एइठी की सेठी बसी बाड़ई पिटी खाइबू ठीक अछि तो उदर जला शांत हबो तू फेरी आसीबू पक्षी छुआटा से खाद्य को नहीं कुमेर शिक्षा पर्वत ऊपर थई खाउची जेतबेले खाउची यही समय पवन देवता अछि व्यागत सृष्टि करि देले हे हे डाकिले ए बखी तू कौन करूछ एठी खाद्य खाउछु तू एठी खाद्य खाउछु ये कुमेर शिक्षा पर्वत होची मोर ए तमे किए मोर कुमेर शिक्षा पर्वत अच्छा
ମୁଁ କିଏ ସେ ହଁ ମୁଁ ହଉଛି ପବନ ଦେବତା ତମର ଏ ପର୍ବତ ହଁ ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଏ ଯୋଉ ମାଂସ ପକେଇଛି ଏ ସ୍ଥାନଟା ଅପବିତ୍ର ହେଲା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ହଁ ଏ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କର କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବିନି ପକ୍ଷୀ କହିଲା ଏ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋ ବାପା କହିଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ବସି ଖାଇବି ହଁ ହଁ ତୋ ବାପା କହିଛି ଏଇଠି ବସି ଖାଇବୁ ଏଇଠି ବସି ତୋର ଖାଇବି ଏତେ ସାହସ କଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଧରି ଉଠି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯା ଜମା ଯିବିନି ଯିବୁନି ନା। ରେ ଅଣ୍ଡା ଯ ଥାଉ ଥାଉ ଅଣ୍ଡା ଯେ ଖାଉ ଥାଉ ଅଣ୍ଡା ଯ ଥାଉ ଥାଉ ଅଣ୍ଡା ଯେ ଖାଉ ଥାଉ ପଣ୍ଡିତ ପଡେ ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ପଳେଇ ନା ଧର୍ମ ଉପବେଶ ଶୁଣା ନା ଧର୍ମ ଉପବେଶ ଧର୍ମ ଉପବେଶ ଶୁଣା ନା ଧର୍ମ ଉପବେଶ ଅପବିତ୍ର କରିଲୁ ଅବୈତ ହାରେ ଗୋତ ହାରେ ଗତ ବଡ ତ ସାହସରେ ଦୁଃଖିତ ଦୁବିବୃତ ଛୁଟି ମତେ ଭାଙ୍ଗିଣ ଅବହେଳେ ଭାଙ୍ଗିବି ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ଭାଙ୍ଗିଣ ଅବହେଳେ ଭାଙ୍ଗିବି ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ବିଚତ ସାହସରେ ଦୁଃଖିତ ମଣୁଛୁ କି ରହ ଏତିକି ବେଳେ ହେଇଛି କଣ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା ପକ୍ଷୀ ଛୁଆ କହିଲା କଣ ହେଲା ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ମୋ ବାପା କହିଛି ମୁଁ ଏଇଠି ବସି ଖାଇବି ମୋର କିଏ କଣ କରିବ ମୁଁ ଦେଖିବି ଏ ପକ୍ଷୀ କାଲି ସକାଳେ ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ମତେ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଶିଖଉଛୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କର ତା ନହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଜାଣିଛୁ ଘଣ୍ଟା କେ ସୃଷ୍ଟି କି ପ୍ରଳୟ କରିଦେବି ये बहिला प्रभोजन बहिला प्रभोजन धरे उना तारी समूरति धरे बकी देख मु कौन करूची देख मु कौन करूची घंटा के सृष्टि की प्रलय करी दे କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ये पर्वत होची मोर ତୁମର तोर किछि करिवार अधिकार नाही ହେଲେ 19 मसीहा बात्या जेमिति हेइथिला ହଁ पवन क्रोधरे जर्जरित होई सेई भली बात्या आरंभ करी देले ହଁ मन डाकिले हे पक्षी କିଏ सुन 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 କଣ मु कोन करिवि देख କଣ କରିବ ତମେ ये बहिला प्रभोजन क्रोधरे उना मुराति ଧରେ उठिला टळी जी पड़िला भारी पक्षको विस्तारी से रोधिबा पवन ଦେଖ होइले सदृढ़ प्रकार कल्पना गरिष्ठ ପଡ଼େ ସେ ହେ ହେ सिरे आयुध की अणचाश मृत्यु की धारण करी पक्षीटीए जेतेबेले ଯେତେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ କର ମୁଁ ଏଇଠି ଏମିତି ବସିବି पवन देवता अणचाश मृत्यु करी बहिबाकू लागिछंती पक्षीटी बापा दुई पक्ष को विस्तार करी ठिया ही रहिछि ଏମିତି ଆଲି किंतु पवन आघात हेछि कोन ना गिरी शृंगटी भांगी पड़िला हेले पक्षीर पक्ष किछि हला नाही पक्षीर किछि हला नाही मनेरे विचार कला गिरी शृंगटी एतले भांगी पड़िला से गिरी शृंगटी पड़िला कोठी ना भारत महासागर खंडे पड़ी आज्ञा दक्षिण दिग को गड़ी गला जो दक्षिण दिग को खंडे गड़िला ସେଇଥିରେ ଧନପତି କୁବେରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଙ୍କାପୁରୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଟକ ତିଆରି କରାଗଲା ସେଇଠି କୁବେର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ଫଳରେ କୁବେର ରହିଲେ ଧନପତି କୁବେର ସେଇଠାରେ ରହିଲେ ବାକି ଖଣ୍ଡେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଗଲା ଖଣ୍ଡେ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ପଡ଼ିଲା
ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କରିସାରିଲା ପରେ ହଁ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆ କରିଛି କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଫେରି ଆସିଛି। ହଁ ସେଇଠି ଖାଦ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଗଟ ହେଇଗଲା ଏ କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଗଟ ହେଇଗଲା। ସାମାନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଆଜି ପରାସ୍ତ ଦାସୀର ପୁଅଟା ହେଇ ପବନ ଭଳି ଦେବତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ହଁ ହେଲେ ଇଏ ଆଜି କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଇଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ତାହେଲେ ଏତିକି ବେଳେ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟା ଖାଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବାପାଙ୍କ ନିକଟରେ। ଏଇଟା ବହୁତ ବାପା କଶ୍ୟପ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ବାପସେ ବେଟା ଦାଦା କରେ। ହଁ ବାପା କିଏ? କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ବେଶୀ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀରକୁ ବିନାଶ କରି ଗୋଟିଏ ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ କାମଦେବ ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚକ୍ରବାକୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କେମିତି ନା ଅଧିକ କାମ କଲା କିଏ? ପୁଅ କଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ପୁଅ ଆଜି ପବନ ଭଳି ଦେବତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମର କରି ପରାସ୍ତ କରି ଖାଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଫଳରେ ଆଜି ଏଇଠି କଶ୍ୟପ ତାର ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ଗରୁଡ଼। ଗରୁଡ଼ ଯେତେବେଳେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଘଟ ହେଇଗଲା। ଏ କଥାକୁ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ସହି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କିଏ ସେ? ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜମାତା କଦ୍ରୁ। ହଁ ହଁ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜି 100ଟା ପୁତ୍ର ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଛି, ହଁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଆର କିଛି କରିପାରିଲେ। ଡାକିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଡାକିଲେ ବାସୁକି କର୍କଟକ କୁଳିରକ ଏଲ୍ହା ପୁତ୍ର ଆରେ ନୀଲଜ ଦଳ ବଞ୍ଚିଛ କାହିଁକି? ତମେ ଦାସୀର ପୁଅଟାକୁ ମାରି ଦେଇ ପାରିଲନି। ଆଜି ବାବା ପଦ ନେଇଗଲା। ନୀଲଜ ଦଳ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ? ଦେବତା କଳା କରିବ ଇନ୍ଦ୍ର କଳାଉନି କି? କଳାବାଲା ଅଛନ୍ତି ଆଜି ପବନ ଭଳି ଦେବତାକୁ ସେ ପରାସ୍ତ କଲା। ହଁ ଆଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ସମାଜ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କରିଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ମା କହୁନୁ? ତମେ କ'ଣ କରିବ? ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ସେ ନାଗକୁଳକୁ ତମେ ମାରି ଦେଇ ପାରିଲନି। ଏ ଗରୁଡ଼କୁ ଟିକେ ସୂତ୍ର କଥା ଟିକେ ରହିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପବନ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ପବନ ଫେରିଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ହଁ ରାଜମାତା ଏ ଯୋଉ ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପକ୍ଷୀ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଯାଇଛି ପିତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବାପା ଗରୁଡ଼ ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଦେଲେ। ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚହଳ ପଡ଼ିଲା। ରାଜମାତା କଦ୍ରୁ ଦେଖିଲା ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି। ଏତିକି ବେଳେ ହେଇଛି କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ହଁ କ'ଣ କଲେ ମା ତାର ବଳ କ୍ଷୟ ହବ କହିଲୁ? କ'ଣ କଲେ ତା ବଳ କ୍ଷୟ ହବ? ସେ ମରିବ। ତମେ କିଛି କରିପାରିଲନି। ନା। ତାକୁ କିଛି କାମରେ ଲଗେଇ ଦିଅ। ତାକୁ କିଛି କାମରେ ଲଗେଇ ଦିଅ। ସେ କାମ କଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମରିଯିବ। ଏତିକି ବେଳେ ହେଇଛି କ'ଣ? ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଚାଲ ଗୋଟେ କାମ କରିବା। ହଁ। ତାକୁ କହିବା ଆମକୁ ଏ ଦେଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନେଇ ବୁଲେଇ ଆଣିବ। ଇଏ ନାଗକୁଳ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଗରୁଡ଼ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଡାକିଲେ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ତୁ ଏ ସଂସାର ସାରା ବୁଲି ପାରୁଛୁ। ଆମେ ହଉଛୁ ସରୀସୃପ ଜାତି। ତଳେ ଆମର ଘୁଷୁରିବା ହେଲା କାମ। ଆମକୁ ଟିକେ ତୋ ପକ୍ଷ ଉପରେ ବସେଇ ଇଏ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଆଣେ। ହଁ ହଁ କଦ୍ରୁର ପିଲାମାନେ ହେଲେ ସରୀସୃପ। ଗରୁଡ଼ ହେଉଛି ଭିନ୍ନତାର ଅଣ୍ଡିମ୍ବ ଭିତରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଗରୁଡ଼ ପାଖରେ ସରୀସୃପ ଏ ନାଗକୁଳିଆ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଗରୁଡ଼ କଥା ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ପାରିନି। ଡାକିଲା ଭାଇମାନେ ତୁମେ ଜଗତ ବୁଲିବଟି? ଆଉ ଠିକ ଅଛି ମୋ ବକ୍ଷ ଉପରେ ବସ। ଠିକ ଅଛି ବସ। ସମସ୍ତେ ନାଗକୁଳ ମାନେ ଗରୁଡ଼ର କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସିଲେ। ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଧରେ ବସିଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ହେଇଛି କ'ଣ? ନାଗକୁ ପୃଷ୍ଠେ ବସାଇ ଯେ ନାଗକୁ ପୃଷ୍ଠେ ବସାଏ ବାହାରିଲେ ବ୍ଯୋମେ ବିହାରେ ଖଗେନ୍ଦ୍ର। ବାହାରିଲେ ଭ୍ରମେ ମେଧାନ ଗମେନ୍ଦ୍ର ହରଷ ମନରେ ହୋଏ। ନାଗକୁଳକୁ ଯେତେବେଳେ ବସେଇଛି କାନ୍ଧରେ ଗରୁଡ଼ ଅବିରାମ ଗତିରେ ଛୁଟି ଚାଲିଛି। ଡାକିଲା ଭାଇ ତମେ ପୁରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବ। ତୁମେ ପୁରା ସରୀସୃପ ଜାତି। ଏଟା ଦେଖ। ଘୁଷୁରିବା ତଳେ ହେଲା ତୁମର କାମ। ଠିକ ଅଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାନ ମା ବଡ଼ ମାର ପୁଅ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବ ନା ସ୍ଥାନ। ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ପାରାଦେବୀ।
ଆଚ୍ଛା ହଉ ହେଲା ଗରୁଡ଼ ଆଜି ସବୁଆଡେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ବୁଲେଇ ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି ହଁ ଏଇ ସମୟରେ ଫେରି ଆସିଛି ମା ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ମା ବିନତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ହଁ ବା ବିନତା ଦେଖି ଦେଇଛି ପୁଅର ମୁହଁଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି ଯାଇଛି ଖରାରେ ବୁଲି ମା ସେ କେବେ ହେଲେ ସହିପାରିବ ନା କୋଉ ପୁଅ ଦୁଃଖ କଲେ କେବେ ହେଲେ ସହିପାରିବ ସେ ପୁରା ମା ତେଣୁ ମା ଏତିକି ବେଳେ କରିଛି କଣ କଲା କାନି ପଣତରେ ପୁଅର ମୁହଁଟାକୁ ପୋଛି ଦେଇଛି ଡାକିଛି ବାବୁ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ଏ ଯାଇ ଫେରି ନଥିଲୁ ବାପା ତ ମୁହଁ କାହିଁକି କଳା ଖପରା ଦେଖାଯାଉଛି ଦିନମାନ ଯାଏ ମତେ କଳା କାଠ ପଡିଯାଇଛୁ ରେ ଧନ ତୁ ଏ ନାଗ କୂଳ ମାନଙ୍କୁ ପିଠିରେ ବସେଇ ଏ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବୁଲୁଥିଲୁ ବୁଲୁଥିଲି ମା କାହିଁକି ବାପା କଣ କରିବି ମୁଁ ଦାସୀର ପୁଅ କଣ ହାତ କରିବି ଯୋଡିଦେଲା ଗରୁଡ଼ କହିଲା ମା ତୋରି ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ମୁଁ କରିଛି କାହିଁକି ଜାଣୁ କାହିଁକି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି କେବଳ ବାପ ମାରେ ଦୁଃଖୀ ସୁଖ ନେବା ପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ହଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡିମ୍ବ ଭିତରୁ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ତୋର କୋଠି ଏତିକି ଭରସା ମୋ ଉପରେ ରହୁନି ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ମା ନିକଟରେ ଦାସୀ ବୃତ୍ତି କରୁଛୁ ମୋ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି ଲୋ ମା ମୁଁ ଏ କଥାକୁ କେବେ ହେଲେ ସହିପାରୁନି ମା କହ ମତେ ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ଦାସୀ ବୃତ୍ତି କରୁଛୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ବଡ଼ ମା ନିକଟକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମାଲ ତତେ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କଣ ବଡ଼ ମାକୁ ପଚାରିବୁ କଣ ଦେଲେ ତତେ ଦାସୀରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦବ ଏତିକି ବେଳେ ମା ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଶୁଣି ଦେଇଛି ବିନତା ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା ସୌତୁଣୀ ନିକଟରେ ମୁଁ ଦାସୀ ବୃତ୍ତି କରୁଛି ସେ କେବେ ହେଲେ ସହଜରେ ମତେ ମୁକ୍ତି ଦେବ ତୁ ଚେଷ୍ଟା ଇଏ କର ମା ପୁଅ ମତେ ପଠଉଛି ତା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାବୁରେ ହଁ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ନା ନା ହେଲେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜୟ ଅଛି ହଁ କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ ରେ ପୁଅ ତଥାପି ମା ତୁ ଥରେ ପଚାରେ ମାକୁ ଯିବି ହଁ ବଡ଼ ମାକୁ ଥରେ ପଚାରେ ଜବରଦସ୍ତ ମାକୁ ପିଲି ପଠେଇଛି ପେଲିକି ଠେଲି ଦେଇ ପଠେଇଛି ଡାକିଛି ମା ଯା ପଚାରେ ବଡ଼ ମା ତୁ ଯାଇ ବଡ଼ ମାକୁ ଟିକେ ପଚାର ବଡ଼ ମାକୁ ଟିକେ ପଚାରେ କଣ ଦେଲେ ତତେ ଦାସୀରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦବ ତା ପହଞ୍ଚିଗଲା ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଦୁଃଖିନୀ ବିନତା ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କଦ୍ରୁ ନିକଟରେ ଡାକିଲା ଅପା ଏ ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତ ପାଇଟି ସାରି ଦେଇଛି ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଅପା କଣ ହେଇଛି କଣ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି କଣ କହୁଥିଲୁ? ମୋ ପୁଅ କହୁଥିଲା ହଁ ମୋ ପୁଅ କହୁଥିଲା ହେଲେ କଣ ଦେଲେ ମତେ ଦାସୀରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦବ ଓହୋ ଅପା ହଁ କଣ ଦେଲେ ମତେ ଦାସୀରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ତୋ ପୁଅ କାଲି ଭାରି ବାଧି ଯାଇଛି ପ୍ରାୟ ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛି ଆଉ। ରାଜମାତା କଦ୍ରୁ ଡାକିଲା ହଇଲ ହେ ତୋ ପୁଅ ବୁଦ୍ଧିରେ ତୁ ଆସିଛୁ ହଁ ଠିକ ଅଛି କହିଦେବି ଗୋଟେ ତୋ କଥା। ମନଟା କାହିଁକି ମୁଁ ଉଣା କରିବି ନା ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିବି ମନ ଘିନି ଫଳ ତୀର୍ଥ ଘିନି ଜଳ ଦେଇଦେବି ହଁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କହିଲୁ କଣ ତୋ କହିଲା? ପୁଅକୁ ଯା କହିବୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯଦି ଅମୃତ ଦେବ ତାହେଲେ ଦାସୀ କୂଳରୁ ତୁ ମୁକ୍ତି ହବୁ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଦେଇଛି ରାଜମାତା କଦ୍ରୁ ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ବିନତା ମା ବିନତା ଫେରି ଆସିଛି ପୁଅ ନିକଟ ପୁଅ ତାର କୋଳାଗ୍ରତ କରିଦେଲା ମାକୁ ଡାକିଲା ମା ତୁ ପୁରା ବଡ଼ ମା ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ ହଁ ହେଲେ ବଡ଼ ମା ତତେ କଣ କହିଲେ ମା କଣ କହିଲେ ମା ସେ ଯାହା କହିଲା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ହେଲେ କଣ କହିଲେ ତା କୁହ ସବୁଦିନ ପଛେ ମୁଁ ଦାସୀ ବୃତ୍ତି କରି ରହିବି ମା ହେଲେ ମୁଁ ଏଡେ ବଡ଼ କାମକୁ ତତେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ହେଲେ କଣ କହିଲେ ତା କୁହ ନାଇରେ ଧନ କେତେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲି ମୁଁ ତତେ ପାଇବା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମ ହର କାଳେ ତୁମ ହର କୋଇ ନା ହୃଦୟ ପବିନା ସନେ ତୁ ହରି ଚନ୍ଦନ ମୁକଳା ମାଣି করে মোকড়া মানি করে ମା ଡାକିଲା ଧନରେ ଏ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ମୁଁ ଡିମ୍ବଟିରୁ ତତେ ଚୁଆ ପାଇଛି ଚଢ଼େଇ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ବି ତୋର ଜୀବାତ୍ମା ଅଛି ମୁଁ ପୁରା ମା ସହିପାରିବି ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ସହିପାରିବି ନାହିଁ ତତେ ସେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ହେଲେ କଣ କହିଲେ ତା କୁହ ସ୍ୱର୍ଗ କୋଉଠି ତୁ କୋଉଠୁ ମା
ले तू कौन से पदार्थ आनी दे पारिबु କହିଲା କଣ ମା? पुआ हाथ जोड़ी देला माँ निकट रे माँ मु तते कथा दउछि तू निश्चिंत मो कथा मान माँ ଇରେ ମା ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାଇଁ କହୁନୁ କଥାଟା କଣ तू कौन करि पारिबु କହୁନୁ तू करि पारिबु मनस्कामना पूर्ण करि पारिबु ତ କରିବି ମା तो माँ कहिछि ए स्वर्ग रु जदि अमृत आनी देई पारिबी ताहाले मते दासी रु मुक्ति करि दब पारिबु पुआ पारिबु माँ पाद तले पड़ी जाइछि आजी ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି पड़ी जाइछि पाद तले ନାର। माँ आशीर्वाद करि देइछि ଯା ବା। पुआ अविराम गति रे जाइछि स्वर्ग को अमृत आनिबा पई जेतबळे स्वर्ग निकटरे आज्ञा पहुंची जाइछि दक्ष माने आसी पत्थर उधा करि देले डाके देले ए पक्षी कुआडे आसीछु ଅମୃତ ନେବି अमृत कोन कदली चकड़ा तू भाबुछु ये मर्त्य मंडल नर मानक पई ନେବି अमृत होछि देवभोग्य योग्य याकु केवल देवतांक व्यतीत आउ केबे हेले सेवा ମୁଁ करंतु ଅମୃତ ନେବାକୁ ଆଇଛି ମାନେ ନେବି बिना युद्धरे अमृत दिया जीव नाही ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ତୁମର कर मु अमृत देवी ଠିକ ଅଛି ଯୁଦ୍ଧ ହଉ ଯକ୍ଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗରୁଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ମାର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଚିନ୍ତା କରି ରହିଛି ହେଲେ ଯକ୍ଷ ମାନେ ଯେତେ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମାର ଏ ଗରୁଡ଼ର ବକ୍ଷ ଭେଦ କଲା ନାହିଁ ଏତିକି ବେଳେ ଯକ୍ଷ ମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଇ ଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମଟିଏ କରିଛନ୍ତି ବଢାଇଲ। ଡାକିଲେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କଣ ହେଇଛି? ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡ ଆମେ ଜଗିଥିଲୁ ହଁ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ଆଚ୍ଛା କଣ ହେଇଛି କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନେ ଏ ଯକ୍ଷ ମାନେ ଆମକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଓ ମନ୍ତ୍ରଟା ଆପଣ ଯାଇ ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡକୁ ଜଗନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏଇ କଥା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ବଜ୍ର ନେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ନିକଟରେ ଡାକିଲେ ଏ ଗରୁଡ଼ କିଏ ତୁ ଆସିଛୁ ଅମୃତ ନେବା ପାଇଁ ଅମୃତ ନେବି ତୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରୁ ଆସିଛୁ ଅମୃତ ନେବା ପାଇଁ ହଁ ଅମୃତ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ କାଇଁ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଅମୃତ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଅମୃତ ନେବି ଭୋଗର ଅମୃତ ନେବୁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ତୁମର ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ହଉ ଏଇଠି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗରୁଡ଼ର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କେମିତି କିଚକ ବଦ୍ଧରେ ଗୋଟାଏ ପଦ ଏଇଠି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଗଡା ଗଡି ଭିଡା ଭିଡି କଚଡା କଚଡି କଚଡା କଚଡି ଏବେ କଚଡା କଚଡି ଗଡା ଗଡି ଭିଡା ଭିଡି କଚଡା କଚଡି କଚଡା କଚଡି ଏବେ କଚଡା କଚଡି ଘନ ଘର ଘଡି ଜିଣି ଦେଉଥାନ୍ତି ରଡି ଦେଉଥାନ୍ତି ରଡି ଏବେ ଦେଉଥାନ୍ତି ରଡି ଉଭୟଙ୍କର ଚାଲିଛି ଏତେବେଳେ ଏଇ ସମୟରେ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆ ଟିକେ ଆଖି ଖୋଲି ଚାହିଁଦେଲା କହିଲା ମୁଁ ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ମାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କି ସ୍ଥାପନ କରି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଇନ୍ଦ୍ର ପରାସ୍ତ। ଇନ୍ଦ୍ର ଏତିକି ବେଳେ ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଏ ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡ ମୁଁ ଜଗିଥିଲି ହେଲେ ଆଉ ପାରିବି ନାହିଁ ପାରିବିନି। ଯାଉଛି ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବାଦଟା ଦେଇଦେବି ସେଇଠି ଏ କହିଥିଲେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ସମାଜ ଏତିକି ବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଇନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମକୁ ଧରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗରୁଡ଼ ନିକଟରେ ଗରୁଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଇଛି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗେ ପ୍ରଣିପାତ କରିଦେଇଛି ଡାକିଛି ପ୍ରଭୁ 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 କାଣିଚାଇ ଅମୃତ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଅମୃତ ମୋ ମା ଦାସୀ ବୃତ୍ତି କରୁଛି ଯଦି କି ଏତିକି ନ କହି କରିପାରିବି ତାହେଲେ ମୋ ମାର ଋଣ ମୁଁ ସୁଝି ପାରିବି ଅମୃତ ନାହିଁ ଦେଇ ହବନି ହେଲେ କାଣିଚାଇ ଅମୃତ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଠାକୁରେ ଦେଇ ହବନି ଆପଣ ପୁରା ଭକ୍ତର ବରଦ ଗାଈ ପଛରେ ଯେମିତି ବାଛୁରୀ ଧାଇଥାଏ ଆପଣ ଭକ୍ତ ପଛରେ ସେଇଭଳି ଧାଇଥାନ୍ତି ଭାବ ବିନନ୍ଦିଆ ଚାଉଳିଆ ସମୁଦି କୁଆଡେ ଗଲେ କାହିଁକି ଠାକୁର ମୋର ଯିବା ତବାଙ୍ଘ୍ରିରେ ଗଲି ଶରଣ ମୋତେ କର କାରଣ ପତିତ ପାବନ ବାନାଟି ତୋର ଶୁଣିଲେ ଯୋଟା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣେ ଆଶା କରି ଅଛି କେବଳ
ଡାକିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଭାବ ବିନନ୍ଦିଆ ଆପଣ ପୁରା ଭକ୍ତର ବୈଚଳ ଆଜି ଦୁଃଖିନୀ ପୁଅ ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରତି ଆପଣ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଲ ଠାକୁରେ ସତେ କ'ଣ ମୋ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ ସତେ କ'ଣ ଅମୃତ ନେଇ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ନାରାୟଣ ଡାକିଦେଲେ ଗରୁଡ଼ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଅମୃତ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତୁମ ସହିତ ବି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଠିକ ଅଛି ହଁ ଏତିକି ବେଳେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହଁ ଗରୁଡ଼ ଡାକିଲା ଠାକୁରେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଇଏ ଜଗତକୁ ଶୋଭା ପାଇବ ନାରାୟଣ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଗରୁଡ଼ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କର ଗରୁଡ଼ ଆଉ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ନାରାୟଣ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ଯେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଗରୁଡ଼ର ବକ୍ଷ ଭେଦ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଗରୁଡ଼ର ବକ୍ଷ ତଳେ ଭେଦ ନହେଲା ନାରାୟଣ ପରାସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ନାରାୟଣ ଡାକିଲେ ଗରୁଡ଼ ମୁଁ ଆଜି ତ ଭକ୍ତି ନିକଟରେ ପରାସ୍ତ ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ କି ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗ ଅମୃତ ଦିଅ କି ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗେ ବର ଠାକୁର କହିଲେ ଗରୁଡ଼ ତୁ ପୁରା ମୋ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଇଛୁ ତୁମେ ତ ପରାସ୍ତ ହେଲ ମୁଁ ହେଲି ଜୟୀ ତୁମେ ମତେ ବର ମାଗିବ ନା ମୁଁ କଣ ତୁମକୁ ବର ମାଗିବି ପରାଜୟୀ ତୁମେ ବିଜୟୀ ମୁହିଁ ପରାଜୟୀ ତୁମେ ବିଜୟୀ ମୁହିଁ ଲୋଡ଼ା ଦେବେ ବର ମାଗ ଦେବଇ ବରା ଦେବେ ବର ଗରୁଡ଼ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଆପଣଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ଆପଣ ପରାଜୟୀ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଜୟୀ ହେଇଛି ମତେ ବର ମାଗ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଯଦି ମୋ ଠାରୁ କିଛି ବର ମାଗି ନେଇପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ ଗରୁଡ଼ ତୁ ବର ଦେବୁ ତୁ ମତେ ବର ଦେବୁ ମତେ ବର ମାଗ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଏଇଠି ଶପଥ କର ମୁଁ ବର ଦେବି ଗରୁଡ଼ ଏଇଠି ଶପଥ କରି ନେଇଛି ତାହେଲେ ସତ୍ୟ କଲୁ ଗରୁଡ଼ ଆଜିଠାରୁ ତୁ ମୋର ବାହାନ ହୋଇ ରହିବୁ ଗରୁଡ଼ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଅସ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତୁ କହିଦେଇଛି ତାହେଲେ କି ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗ ନା ଅମୃତ ଦେଲେ ମୋ ମା ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ ଏତିକି ବେଳେ ଗରୁଡ଼କୁ ଅମୃତ ନାରାୟଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଅମୃତ ନେବୁ ମା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ମାକୁ କହିବୁ ଇଏ କଦ୍ରୁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ ହୋଇ ଅମୃତ ଖାଇବେ ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇ ଅମୃତ ହରଣ କରି ଆଣିଥିବି କିନ୍ତୁ ଇଏ କଦ୍ରୁର ପିଲାମାନେ ଅମୃତ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏଇ ସମୟରେ ଗରୁଡ଼ ଅମୃତ ନେଇ ବିନତା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବିନତା ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ଦେଖିଛି ଗରୁଡ଼ ଏ କଦ୍ରୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଡାକିଲା ମା ତୁମ ପଦାର୍ଥ ମୁଁ ଆଣିଛି ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇ ଇଏ ଅମୃତ ଖାଇବେ ହେଲେ ହାତକୁ ଦେବି ନାହିଁ କୁଶ ପାତ୍ର ଉପରେ ରଖିଦେଉଛି ଏତିକି ବେଳେ ବିନତା କରିଛି କ'ଣ ନା ଅମୃତ କୁଶ ପାତ୍ରରେ ରଖିଦେଲା କଦ୍ରୁ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବରାଦ କଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରି ଅମୃତ ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅବସରରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇ ନାରାୟଣ ଅମୃତ ପାତ୍ରରୁ ଅମୃତ ହରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଙ୍ଗାରୁ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅମୃତ ପାତ୍ରରେ ଅମୃତ ଆଉ ନାହିଁ ଇଏ ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ବିକଳ କୂଳ ହେଇ ଚାଟି ଦେଲେ ଦାଢ଼ରେ ଆଜ୍ଞା ଜିଭ ଦିଫାଳ ହେଇଗଲା ଏତିକି ବେଳେ ଜିଭକୁ ହଲେଇ ହଲେଇ ମା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ମା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମା କହିଲେ ନୀଲଜ ଦଳ ମଲନି କାହିଁକି ମୁଁ ଅମୃତ ଖାଇବା କଥା କହିବାରୁ ତୁମେ ଅମୃତ ଖାଇକିରି ଆସି ପରିହାସରେ ମତେ ଜିଭ ଦେଖାଉଛ ଇଏ କହେ କଦ୍ରୁର ନାଗକୂଳ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହା होला ଚିଲାଇଲେ କହିଲେ ହେ ମା ମା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଦେଖୁନୁ ଆମେ କ'ଣ ଜିଭ ସେଇ ଭାବରେ ଦେଖାଉଛୁ କି ତତେ କ'ଣ ପରିହାସ କରୁଛୁ ପରିହାସ କେବେ ହେଲେ ଜିଭ ଦେଖାଉନୁ ଆମ ଜିଭ ସବୁ ଦିଖଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ କଲବଲ ହେଇ ଦେଖେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଶରୀର ତେଣୁ ଆସି ଦେଖାଉଛୁ ମା ଦେଖିଦେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଜିଭ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି କି କଲ ଜନନୀ ବୁଝିଲ ନାହିଁ କି କଲ ଜନନୀ ବୁଝିଲ ନାହିଁ ପରିହାସେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କଲବଲ ହେଇ ମା ପାଖରେ ଦଳମେଳ ହେଇଗଲେ
ମା କହିଲା ଆରେ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିଲନି ସେ ଗରୁଡ଼ର ତମେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡିଆ କରିପାରିଲନି ତାକୁ ଦଂଶନ କରିଦେଲନି ଦଂଶନ କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଦଳବଳ ହେଇକି ଦଂଶନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦଂଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ କହିଲା ଏ ନାଗକୁଳ ମାନେ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ନାଗକୁଳ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବିନତା ନେଇ କବାଟ କଣରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି। ବିନତା ତାର ପୁଅକୁ କବାଟ କଣରେ ଲୁଚେଇବା ସମୟରେ ଇଆଡେ ଗରୁଡ଼ କହିଲା ମା ଦେଖେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି। କାଟିଲା କାକୁ ଚଞ୍ଚୁ କତୁରୀ ଚାଳି କତୁରେ ଚାରି ଏବେ କତୁରେ ଚାରେ ପୋରାଣ ନେଲା ପାଦରେ ଦଳି ଏବେ ପାଦରେ ଦଳି ଭଇବା ଗଲେ ସେଠୁ କେତେ ପଳାଇ ଏବେ କେତେ ପଳାଇ ସେ ସନ୍ଥ ସମାଜ କାହାକୁ ଚଞ୍ଚୁରୂପକ କତୁରୀ ଚାଳି କାଟି ଦେଇଛି କାହାକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଦଳି ଚକଟି ଦେଇଛି ଆଉ ଯେତକ ରହିଲେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ଗାତରେ ପଶିଗଲେ। ହଁ ତେଣୁ ଶୁଣିଲେ ଗୁଣିକ ଜନଟି ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମାନଟି ମାଲ ଭଉଣୀ ମୋରଟି ଯିବା ପଥେ ଦେବ ହୁଳ ହୁଳିଟି ହୋ ଦିନଜନ ଶରଣର କ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଦିନଜନ ଶରଣର କ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଇଏ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ହରିବୋଲ ହୁଳାହୁଳି ଦିଅ ଇଏ ବିଶ୍ୱରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର